طيب أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله والدلال على الهدى والدعاء إلى الخير. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم وإنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. فتح الحضرة صلى الله عليه وصحبه الطيبين شيخنا وعلمنا شيخنا جداتنا وعمامنا والدينا والديكم وأمواتنا وأموات المسلمين، خصوصا إلى الإمام حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي أصوله وفروعه والمنتسبين إليه خاصة عمن الله يتغشاهم الجميع بالرحمة والمغفرة. بعيد علينا وعلى أولادنا بناتنا نسائنا وصولنا طلابنا وطالباتنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم وإشلهم دعوات وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية ولكل نية صالحة شاملة جالبة الخيرات من الأخر وعلى ما نبي السلام وأجلالنا الصالحون في مثل هذه الجلسة. الله يجعل نيتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وحركاتنا في حركاتهم وأقوالهم حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى جميع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي والصحب والآل. رب زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر علماء الصالحين في الدارين آمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا، وهو الكتاب السادس من ربع المنجيات من كتاب إحياء علوم الدين. الحمد لله الذي نزه قلوب أوليائه عن الالتفات إلى زخرف الدنيا ونظرته وصفى أسرارهم من ملاحظة غير حضرته، ثم استخلصها للعكوف على بساط عزته، ثم تجلى لهم بأسمائه وصفاته حتى أشرقت بأنوار معرفته، ثم كشف لهم عن سبحات وجهه حتى احترقت بنار محبته، ثم احتجب عنها بكنه جلاله حتى تاهت في بيداء كبريائه وعظمته. فكلما احتزت لملاحظة كنه الجلال
غيشها من الدهش ما أغبر في وجه العقل وبصيرته كلما همت بالانصراف آيسة نوديت من سرادقات الجمال صبرا أيها الآيس عن نيل الحق بجهله وعجلته فبقيت بين الرد والقبول والصد والوصول غرقا في بحر معرفته ومحترقة بنار محبته والصلاة على محمد خاتم الأنبياء بكمال نبوته وعلى آله وأصحابه سادات الخلق وإمته وقادات الحق وأزمنته وسلم كثيرا أما بعد فإن المحبة لله هي الغاية القصوى من المقامات والذروة العليا من الدرجات فما بعد إدراك المحبة مقام إلا وهو ثمرة من ثمارها وتابع من توابعها كالشوق والأنس والرضا وأخواتها ولا قبل المحبة مقام إلا وهو مقدمة من مقدماتها كالتوبة والصبر والزهد وغيرها سائر المقامات إن عز وجودها فلم تخلو القلوب عن الإيمان بإمكانها وأما محبة الله تعالى فقد عز الإيمان بها حتى أنكر بعض العلماء إمكانها وقال لا معنى لها إلا المواظبة على طاعة الله تعالى وأما حقيقة المحبة فمحال إلا مع الجنس والمثال ولما أنكروا المحبة أنكروا الأنس والشوق واللذة المناجة وسائر لوازم الحب وتوابعه ولا بد من كشف الغطاء عن هذا الأمر ونحن نذكر في هذا الكتاب بيان شواهد الشرع في المحبة ثم بيان حقيقتها وأسبابها ثم بيان أن لا مستحق للمحبة إلا الله تعالى ثم بيان أن أعظم اللذات لذة النظر إلى وجه الله تعالى ثم بيان سبب زيادة النظر في الآخرة على المعرفة في الدنيا ثم بيان الأسباب المقوية لحب الله تعالى ثم بيان السبب في تفاوت الناس في الحب ثم بيان السبب في قصور الأفهام عن معرفة الله تعالى ثم بيان معنى الشوق ثم بيان محبة الله تعالى للعبد ثم القول في علامات محبة العبد لله تعالى ثم بيان معنى الأنس بالله تعالى ثم بيان معنى الانبساط في الأنس ثم القول في معنى الرضا وبيان فضيلته ثم بيان حقيقته ثم بيان أن الدعاء وكراهة المعاصي لا تناقضه وكذا الفرار من المعاصي ثم بيان حكايات وكلمات للمحبين متفرقة فهذه جميع بيانات هذا الكتاب بيان شواهد الشرع في حب الله في حب العبد لله تعالى اعلم أن الأمة مجمعة على أن الحب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم فرض وكيف يفرض ما لا وجود له وكيف يفسر الحب بالطاعة والطاعة تبع الحب وثمرته فلا بد وأن يتقدم الحب ثم بعد ذلك يطيع من أحب ويدل على إثبات الحب لله تعالى قوله عز وجل يحبهم ويحبونه وقوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله وهو دليل على إثبات الحب وإثبات التفاوت فيه وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحب لله من شرط الإيمان في أخبار كثيرة إذ قال أبو رزين العقيلي يا رسول الله ما الإيمان قال أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما وفي حديث آخر لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وفي حديث آخر لا يؤمن العبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين وفي رواية من نفسه وقد قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم الآية وإنما أجر ذلك في معرض التهديد والإنكار قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمحبة فقال أحب الله لما يغضوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله إياي ويروى أن رجلا قال يا رسول الله إني أحبك فقال صلى الله عليه وسلم استعد للفقر وقال إني أحب الله تعالى فقال استعد للبلاء وعن عمر رضي الله عنه قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصعب بن عمير مقبلا وعليه إهاب كبش وقد تمطق به فقال النبي صلى الله عليه وسلم
انظروا إلى هذا الرجل الذي نور الله قلبه لقد رأيته بين أبويه يغذوانه بأطيب الطعام والشراب فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون. وفي الخبر المشهور إن إبراهيم عليه السلام قال لملك الموت إذ جاءه لقبض روحه هل رأيت خليلا يميت خليله فأوحى الله تعالى إليه هل رأيت محبا يكره لقاء حبيبه فقال يا ملك الموت الآن فاقبل وهذا لا يجده إلا عبد يحب الله بكل قلبه فإذا علم أن الموت سبب اللقاء انزعج قلبه إليه ولم يكن له محبوب غيره حتى يلتفت إليه والله أعلم. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam selalu dan senantiasa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada sebuah hari yang berbahagia ini kita duduk bersama mengkaji atau membaca sebuah kitab yang sangat berkah sekali, yaitu ini Ihya Ulumuddin ya. Yang kemarin kita baca adalah ikhtisarnya yang ba'dal maghrib yang kita baca itu adalah mukhtasar, dan mukhtasarnya pun karangan Imam Ghazali juga. Beliau mengarang Ihya, kemudian mengarang ikhtisarnya, mengarang ringkasannya ya. Dan ini aslinya atau yang tidak diringkas oleh beliau. Nah, di pagi hari ini sebenarnya Ustaz Anas, karena beliau ada acara atau ada uzur, beliau menyuruh kita untuk membaca Kitabul Mahabbah ya, wasyauq wal unus war ridha, tentang bab rubu'ul munjiyat. Jadi Ihya itu berbagi-bagi dia. Ada rubu'ul ibadat, ada ini yang kita baca ini rubu'ul munjiyat. Jadi perkara-perkara, al-munjiyat itu artinya perkara-perkara yang menyelamatkan. Ya, perkara-perkara yang menyelamatkan, di antaranya taubah, kemudian dan macam ya, di antaranya juga ini adalah al-mahabbah wasyauq wal unus war ridha ya. Jadi kecintaan, syauq, kerinduan, al-unus itu merasa tenang, ketenangan, war ridha ya, ridha, menerima dengan apa yang Allah. Nah, ini semua sifat-sifat al-munjiyat, sifat-sifat yang menyelamatkan seorang hamba, baik di dunia terlebih lagi di akhirat nanti ya. Maka Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, setelah beliau memuji Allah, kemudian bersolawat kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan amma ba'd fa innal mahabbah hiya al-ghaya al-quswa min al-maqamat wadh-dharwatul 'ulya min ad-darajat. Sungguhnya kata beliau, al-mahabbah lillah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah hiya al-ghaya al-quswa, puncak tertinggi. Ya, al-ghaya al-quswa, puncak tertinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada itu. Al-mahabbah lillah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal maqamat, dari kedudukan di sisi Allah yang tertinggi adalah al-mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hubb, al-mahabbah. Ya. Wa dzarwatul 'ulya min ad-darajat, sama ya. Derajat yang tertinggi adalah al-mahabbah lillah Subhanahu wa taala. Kecintaan kepada Allah adalah puncak dari segala macam kedudukan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada itu. Mahabbah, cinta kepada Allah, dengan al-hubbu fillah, al-hubbu lillah. Fama ba'da idrakil mahabbah maqam, dan tidak ada lagi, kata beliau, tidak ada lagi setelah mendapatkan kedudukan mahabbah,
kedudukan yang lain. Fama ba'da idrakil mahabbah maqam. Tidak ada lagi kalau seseorang sudah masuk ke dalam kedudukan mahabbah fillah, mahabbah lillah, maka tidak ada lagi kedudukan di atas itu. Ya. Illa wa huwa thamratun min thimariha. Kalau ada kedudukan-kedudukan di bawahnya atau kedudukan-kedudukan yang lain, itu semua adalah buah hasil dari mahabbah, hasil dari maqamul mahabbah. Ya. Illa wa huwa thamratun min thimariha. Kecuali kedudukan-kedudukan yang lain itu adalah buah dari buah hasil dari mahabbah tersebut. Tabi'un min tawabi'ha, ikut, ya, mengikuti mahabbah, kasyuq wal unus wal ridha, seperti syuq, al unus dan ar wa akhwatiha, dan sifat-sifat yang lain, keadaan-keadaan lain, kedudukan-kedudukan yang lain, itu semua adalah far'un, cabang dari mahabbah, ya. Nah, jadi memang sangat tinggi sekali kedudukan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Semuanya, apapun kedudukan selain mahabbah, dia adalah cabang, dia adalah buah dari maqamul mahabbah, kedudukan mahabbah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala qabla al-mahabbah maqam, dan tidak ada sebelum mahabbah kedudukan illa, kecuali wa huwa muqaddimatun. Muqaddimah, pendahuluan dari kedudukan mahabbah. Ya, pendahulunya adalah makam yang lain. Tapi al-ghaya al-quswa, al-hadaf, tujuannya, puncaknya, ya, klimaksnya adalah apa? Mahabbah. Ya, itu semua muqaddimah saja. Kedudukan yang lain adalah muqaddimah. Puncaknya adalah mahabbah. Ya, seperti apa kata Imam Ghazali? Seperti apa? At-taubah. Ya, seperti taubat, was-sabar, seperti sabar, waz-zuhud. Itu juga sebuah kedudukan yang luar biasa, sebuah kedudukan yang istimewa, tetapi itu semua adalah muqaddimat. Ya, muqaddimatun min muqaddimatil mahabbah. Semuanya adalah pendahuluan, ya, tangga-tangga yang akan menyampaikan kepada puncak, yaitu mahabbah. Wasairul maqamat in azza wujuduha falam takhlul qulub 'ala al-iman bi imkaniha. Dan seluruh kedudukan itu walaupun sulit didapatkan, maka tidak akan kosong hati dari keimanan untuk mungkin mendapatkannya. Ya, jadi kedudukan sabar, kedudukan zuhud dan lain sebagainya itu azza wujuduha, tidak mudah didapatkan, ya kan? Tidak bisa seseorang ketika membaca sabar itu begini langsung dia bisa sabar, tidak bisa. Ya, sering kita sampaikan lazim bil mujahadah, harus dia dengan berjuang. As-sabru bit tasabbur, ya kan? Tidak bisa seorang menjadi penyabar kalau dia tidak berlatih untuk sabar. Tidak bisa seorang menjadi zahid di dunia kalau dia tidak berlatih untuk zuhud dan sebagainya dan selainnya. Seperti kedudukan yang lain itu dengan riyadhah istilahnya, dengan latihan, dengan olahraga. Seperti kita ingin membentuk badan, ya kan? Ingin badannya sehat, ingin badannya gemuk dan berotot, tidak bisa hanya berkhayal. Tidak bisa, tidak didapatkan dengan khayal, tidak didapatkan dengan tamanniyat. Ingin, tidak bisa, hanya kepengen saja sudah, habis kepengen. Tapi harus riyadhah, harus bermujahadah, harus berjuang. Apa yang diajarkan oleh para ulama itu diikuti. Tidak bisa hanya tamanniyat, hanya berkhayal, hanya seandainya, andai kata, seumpama. Nah, itu tidak dapat apa-apa itu. Dapat khayal itu sudah. Ya, harus berjuang, bermujahadah untuk mendapatkan itu makam kedudukan sebelum mahabbah, sabar, zuhud, ridha dan sebagainya itu, ya. Apalagi kalau ingin mendapatkan mahabbahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa amma mahabbatullah taala faqad azza al-iman biha. Ya. Sedangkan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala
azzal iman biha. Keimanan pun, seorang mukmin pun dia sudah masuk ke dalam derajat iman billah, itu sulit untuk yartaqi, naik ke kedudukan mahabbah. Ya, yang mukmin, bukan hanya yang muslim. Derajat keimanan pun itu sulit dia untuk menggapai mahabbah. Famuhalun, ya. Hatta angkara ba'dul ulama imkana. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa maqam mahabbah ini tidak bisa didapat. Ba'dul ulama, tetapi akan dijelaskan oleh Mughazali itu tidak benar ya. Ada sebagian karena saking sulitnya untuk mendapatkan kedudukan mahabbah fillah, ba'dul ulama mengatakan tidak akan didapat itu. Kedudukan mahabbah lillah tidak akan pernah kamu dapatkan. Nah, wala ma'na laha, tidak ada arti mahabbah kepada Allah itu kecuali, ya, apa definisinya mahabbah Allah? Ya, ta'ah, al-muwadhabah ala ta'atillah ta'ala. Ya, kamu taat kepada Allah, kamu laksanakan perintah Allah, kamu jauhi larangan, itu mahabbah sudah kan. Adapun hakikat mahabbah tidak bisa diterjemahkan dan tidak bisa digapai. Ba'dul ulama, sebagian para ulama mengatakan seperti itu, ya. Nah, walamma angkarul mahabbah, ketika mereka mengingkari mahabbah, angkarul unus wa syuq wa ladzatul munajah, kata Imam Al-Ghazali, ketika mereka tidak percaya, ingkar kepada mahabbah, berarti mereka mengingkari al-unus billah, merasa tenang bersama Allah, wa syuq, rindu ingin bertemu dengan, wa ladzatul munajah, dan lezatnya nikmatnya bermunajah dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, wa sa'iril lawazimil hubb wa tawabi'ihi, dan segala macam hal-hal yang menyebabkan kecintaan itu. Ya, jadi sebagian ulama mengingkari ba'duhum, ya, tidak ada mahabbah kepada Allah itu karena memang sangat sulit mendapatinya, menggapainya. Tapi kata Imam Ghazali, wala budda min kashfil ghita' an hadzal amr. Kita akan jelaskan, kata beliau, kita buka tutupnya ini tentang atau perkara yang berkaitan dengan mahabbah. Jadi beliau menjelaskan dalam berbentuk bab, ya kan. Bab ini macam-macam bab, ya kan. Di antara babnya itu syawahid asy-syara' fi hubbil abad lillah. Ini bukti. Ini syawahid, itu dalil dari Al-Qur'an, dari hadis yang menunjukkan bahwa ada cintanya seorang hamba kepada Allah. Ya, ini dalil, ini hujjah, ini bukti bahwa, ya, Allah sendiri yang mengatakan ada kecintaan Allah kepada hambanya, kecintaan hamba kepada Allah. Ada dalam Al-Quran, ada di dalam Al-Ahadith An-Nabawiyah. Maka beliau mengatakan, i'lam annal ummata mujma'a ala annal hubba lillahi ta'ala wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam fardun. Ketahuilah, kata beliau, bahwa al-ummah, maksudnya para ulama di sini, mujma'a, sepakat, ala anna, bahwasannya al-hub lillah, cinta kepada Allah Ta'ala, wali rasulihi, dan kepada rasulnya, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad SAW, fardun, itu hukumnya wajib. Ya, jadi sepakat para ulama bahwa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu hukumnya apa? Fardun, wajib. Jadi harus mencintai Allah, harus mencintai Rasulullah, ya kan? Dan memang pernah Al-Fakir sampaikan, Allah dan Rasulnya tidak bisa dipisah-pisah. Tidak, dia cinta Allah saja, Rasulnya tidak. Oh, tidak bisa ya. Ya, Allah dan Rasulnya tidak bisa dipisah-pisah, ya kan? Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah. Tidak bisa cinta Rasulullah saja, tidak ada, ya kan? Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, ya kan? Mematuhi Allah, mematuhi Rasulullah, seperti itu. Allah dan Rasulnya tidak bisa dipisah-pisahkan, ya. Karena kita tidak bisa kenal Allah, tidak bisa tahu ma'rifahnya Allah, tidak sampai kepada Allah kecuali dengan jalan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa, seorang tidak bisa sampai kepada Allah, apalagi mahabbah. Oh, tidak bisa. Harus ittiba dengan Rasul, harus ikut apa yang dikerjakan oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Omong kosong kalau orang ingin sampai kepada Allah, ingin menggapai mahabbahnya Allah, hendak lewat jalan Nabi Muhammad, sesat dia. Pasti sesat. Ya. Pasti sesat itu. Allah mengatakan sendiri, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Bayangkan. Qul, katakan wahai Muhammad pada mereka, orang-orang mukmin yang dikala itu para sahabat. In kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah. Ini syawahid, ini syahid. Ini dalil bahwa ada mahabbah, bisa digapai mahabbatullah itu. In kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah, apa? Bagaimana caranya? Fattabi'uni. Syuf. Cinta kepada Allah, ikut aku, kata Rasulullah. Loh, kok cinta kepada Allah ikut Nabi Muhammad? Artinya Allah dan Rasulnya itu tidak bisa kamu pisah-pisahkan. Ya. Kalau ya, cocoknya qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah, maka taatlah kepada Allah, laksanakan perintah Allah. Ya kan gitu. Tapi enggak, ayatnya enggak bunyi seperti itu. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikut aku, ikut Nabi Muhammad. Ya. Artinya kau tidak akan dapat kecintaan Allah, kau tidak akan sampai kepada Allah dan apapun kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali jalannya lewat Nabi Muhammad. Ya, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, bisa dipisah-pisahkan Allah dan Rasulnya, ya. Ya. Man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Banyak syawahid yang menunjukkan bahwa ya, tidak bisa dipisah, dipilah-pilah antara Allah dan Rasulnya, ya. Kecintaan kepada Allah, ya kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya kecintaan kepada Rasulullah adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dipilah-pilah, dilainkan antara Allah dan Rasulnya, ya. Nah. Wa kaifa yufradu ma la wujuda lahu wa kaifa yufassiru al-hubb bit-ta'ah wat-ta'ah tab'u al-hubb wa thamratuhu tab'un al-hubb wa thamratuhu. Bagaimana bisa difardukan sesuatu yang tidak tampak? Ya kan? Mahabbah itu kan tidak tampak. Ya, bagaimana bentuk mahabbah? Tidak tampak, kata Imam Ghazali. Dan bagaimana bisa ditafsirkan al-hub, mahabbah itu dengan ketaatan, sedangkan taat itu ngikut kepada cinta dan buahnya. Ya, fala budda ay yataqaddama al-hub thumma ba'da dzalika yuti'u man ahab. Ya, seperti itu, ya. Maka harus cinta dulu. Ya, makanya Imam Ghazali dikatakan para ulama, beliau ini mengarang Ihya dengan sir, dengan nur, dengan cahaya, dengan rahasia, ya. Tidak pernah kitab dikarang seperti ini. La yusbaq mithluhu. Nah. Jadi bagaimana bisa ketaatan itu, ya, ditafsirkan, diterjemahkan adalah mahabbah. Sedangkan tidak ada ketaatan kalau tidak ada mahabbah. Ya, ketaatan itu mengikut mahabbah. Mahabbah dulu baru taat, kata beliau, ya. Nah, ya, seperti itu. Fala budda ayataqaddama al-hub thumma ba'da dzalika yuti'u man ahab. Maka harus cinta dulu. Cinta dulu, baru setelah cinta yuti'u man ahab, orang yang mencintai taat kepada yang dia cintai. Cinta dulu baru datang taat. Tidak bisa cinta ditafsirkan dengan taat, enggak. Cinta tsani, ya kan? Wa ta'at tsani. Akhar, cinta lain, ketaatan lain. Ya, jadi seperti itu. Wa yadullu ala itsbatil hub lillah ta'ala qauluhu azza wa jalla. Dan ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa ada kecintaan, menetapkan kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ada orang-orang yang sampai kepada derajat cinta itu. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah cinta kepada mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam suratul Maidah ayat 54. Yuhibbuhum, Allah cinta kepada mereka. Berarti ada kaum yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhibbunahu, dan mereka pun cinta kepada Allah. Ya. Allah cinta kepada mereka, mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat yang lain, suratul Baqarah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman
sangat cinta kepada Allah. Asyaddu hubban lillah. Asyaddu hubban lillah. Sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengalahkan cintanya kepada apapun, semuanya. Ya. Asyaddu hubban lillah. Ini dalil kata Imam Al-Ghazali, wa huwa dalil ala itsbatil hubb wa itsbatit tafawud fihi. Ini dalil, ini hujjah, ya. Syahid bahwa ada kecintaan itu ada. Ada kedudukan cinta itu ada. Bisa digapai seseorang bisa mencintai Allah dan Allah cinta kepada dia. Ada kedudukan seperti itu. Ini syawahid, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kecintaan kepada Allah itu bisa digapai. Ada orang-orang yang sampai kepada derajat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga tafawud kata beliau. Derajatnya pun ya berkelas. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 seperti itu, ya. Jadi berbeda-beda tingkat kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan al-hubbu lillah, cinta kepada Allah, min syartil iman, termasuk syarat keimanan. Cinta kepada Allah adalah syarat keimanan, syarat kesempurnaan iman. Fi akhbarin katsira, banyak dalil-dalil atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa syarat kesempurnaan iman adalah hub, cinta, mahabbah. Nah, idz qala Abu Ruzin al-Uqaili, ketika seorang sahabat berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mal iman?" Beliau ditanya tentang iman, apa definisi iman itu? Mal iman? Wahai Rasulullah, orang hamba itu kecuali Allah dan Rasulnya. Itu ketika beliau mentafsirkan, mendefinisikan apa? Al-iman. Ditanya tentang keimanan, ya Rasulullah, mal iman? Apa imannya Rasulullah? Ayakun Allahu wa Rasuluhu habba ilaika mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih kau cintai dibanding keduanya. Nah. Wa fil haditsin akhar. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain, la yu'minu ahadukum, tidak beriman. Walaupun sebagian orang mengatakan lah di sini fil kamal, tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian, hatta yakuna Allahu wa rasuluh, sehingga Allah dan Rasulnya ahabba ilaihi, lebih dia cintai, mimma siwahuma, dari selain keduanya. Ya. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain, ini semua dalil menunjukkan keimanan, dalil menunjukkan bahwa mahabbah, cinta itu ada. La yu'minul abdu, tidak beriman, tidak sempurna keimanan seseorang hamba, hatta akuna, kata Rasulullah, sampai aku menjadi ahabba ilaihi, lebih dia cintai, min ahlihi, dari keluarganya, wa malihi, dari hartanya, wan nasi ajmain, dan seluruh manusia. Ya, bayangkan gitu kan. Jadi kesempurnaan iman itu sangat terkait dengan mahabbah, sangat terkait dengan mahabbah. Akan sempurna iman kalau mahabbahnya semakin kuat, dan akan berkurang iman kalau mahabbahnya semakin berkurang. Ya. Jadi ada, ya, ini syawahid, ini dalil, adillah yang menunjukkan bahwa ada kecintaan seorang hamba kepada Allah, atau kecintaan Allah kepada seorang hamba itu ada, dan itu bisa digapai walaupun azza wujuduhu, sulit, ya, memang sulit digapai, tapi bisa. Sulit digapai tetapi bisa. Dan Rasulullah pun memerintahkan kita untuk mencintai Allah dan Rasulnya, ya. Mencintai Allah dan mencintai beliau, karena itu min syartil iman, min syarti kamalil iman. Syarat kesempurnaan iman, tidak ada yang lain. Syaratnya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya. Min syarti kamalil iman, min syarti kamalil iman. Syarat kesempurnaan iman adalah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lain. Ya. Rasul memerintahkan kita dalam sebuah hadis, ahibbullah, kata Rasulullah. Ahibbullah, cintailah Allah. Ahibbullah. Ya. Kalian semua cintalah kalian semua kepada Allah. Ahibbullah lima yaghzukum bihi min ni'amih. Cintailah Allah Subhanahu wa taala lima yaghzukum bihi min ni'amih, karena Allah banyak memberikan nikmat kepada kalian.
Ya, segala macam bentuk kenikmatan sumbernya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib cinta. Maka tadi di depan fardun kata Imam Al-Ghazali dan seluruh para ulama mengatakan seperti itu. Mencintai Allah itu hukumnya wajib. Ahibbullah, cintailah Allah lima yaghdukum bihi min ni'amih. Karena Allah banyak melimpahkan nikmat kepada kalian. Kemudian, apa cukup seperti itu? Enggak. Wa ahibbuni lihubbillah. Wa ahibbuni lihubbillah. Dan cintailah aku karena kecintaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hibbuni lihubbillah ya. Dalam hadis yang lain disambung yaitu wahibbu ahla baiti lihubbi, dan cintailah keluargaku karena kalian cinta kepada aku. Ya. Nah, itu sambung itu, tidak bisa dipisah-pisah itu. Itu rantai emas, ya kan, tidak bisa kamu putus satu ya pakai Allah saja, enggak. Ya, ahibbullah lima yaghdukum min ni'ami. Cintailah Allah karena banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kamu. Dan bukti cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad. Jadi bohong kalau cinta kepada Allah tidak ikut Nabi Muhammad, tidak bisa. Cinta palsu namanya itu. Dan cinta kepada Nabi Muhammad harus cinta kepada ahli baitnya, keluarganya. Ya, itu sambung tiga itu. Tidak bisa pakai satu saja, pakai dua, harus tiga-tiganya dipakai. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kecintaan itu ada. Nah, jadi harus. Terkadang seseorang yang mencintai tidak dapat ikut secara sempurna orang yang dia cintai. Tidak mampu dia, tapi dia cinta. Hadis yang sering kita baca itu kan, hadis yang sering dijelaskan para ulama, para muballigh, seorang Arabi yang datang kepada Nabi Muhammad yang bertanya tentang hari kiamat kan, ya, semuanya hafal hadisnya itu, sering dibawakan itu hadisnya. Dalam sebuah riwayat diterangkan oleh guru kita bahwa ketika itu Rasulullah tentang berbicara tentang hari kiamat, tentang dahsyatnya hari kiamat, ini gempa dan macam-macam, ya kan. Para sahabat pada waktu itu semua tertunduk, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tidak berani karena berbicara tentang hal-hal yang mufazzi', ya kan, seram. Semuanya takut pada waktu itu. Tiba-tiba ada seorang Arabi, seorang orang desa, orang kampung, dia mengatakan, "Mata sa'a ya Rasulullah?" Kapan itu terjadinya ya Rasulullah? Bumi pecah, tabrakan sini, orang semua panik dan lain sebagainya. Mata sa'a, kapan terjadinya itu ya Rasulullah? Ya. Maka Rasulullah pun kembali bertanya kepada dia, "Wa ma a'dadta laha?" Ya. Apa yang kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Ya, ini syahid, ini saksi, ini bukti bahwa terkadang, ya kan, orang tidak bisa ikut secara sempurna, tidak bisa mengikuti apa yang dikerjakan oleh Nabi secara sempurna, tapi dia tetap cinta, ya. Cinta kepada orang yang dia cintai walaupun dia mugassir, walaupun dia kurang, ittiba'nya kurang, tapi cintanya ada. Itu selamat. Daripada ittiba'nya, katakanlah dia menganggap dirinya sempurna ittiba', cintanya tidak ada. Ini halak, binasa. Ya. Maka dia mengatakan, "Ma'adattu laha min katsiris shalah wal siyam." Aku persiapkan untuk menghadapi hari kiamat, aku tidak banyak salat ya Rasulullah. Puasa pun tidak banyak. Artinya dia hanya puasa yang wajib saja. Salat pun yang wajib saja, yang sunnah pun tidak sempurna ittiba'nya. Ya, itu hadis menunjukkan bahwa ittiba'nya dia tidak sempurna, tetapi illa annani, hanya saja aku ini, kata Arabi itu, uhibbullah wa rasulullah. Aku cinta kepada Allah, cinta kepada engkau ya Rasulullah, Rasulnya, ya kan. Jadi modal dia untuk menghadapi kiamat yang luar biasa itu, keadaan yang sangat mencekam itu, modalnya hanya cinta kepada Allah. Dia tidak berharap sedikit pun terhadap amal ibadahnya dia. Tidak. Karena memang tidak bisa diharapkan. Amal ibadah itu tidak bisa diharapkan sama sekali. Ya kan? Jangankan kita yang hanya ibadah berapa puluh tahun, yang diceritakan oleh Nabi Muhammad, seorang Bani Israel yang ibadah ratusan tahun.
Dia mengatakan 300 tahun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak maksiat sama sekali. Bayangkan itu. Apalagi kita hanya 40-50 tahun saja. Itu pun udah campur, ya kan? Bercampur dia. Tidak ibadah murni, ya. Nah, ini ratusan tahun. Jadi amal tidak bisa, yang akhirnya dia juga diampunkan oleh Allah, kan? Cerita yang sama-sama kita ketahui. Dia ingin masuk surga dengan amalnya. Kata Allah, dengan rahmatku, dia tidak mau. Ini timbang nikmat sebelah mata dengan ibadah dia yang ratusan tahun, habis ibadahnya untuk membayar nikmat sebelah mata saja. Jadi seperti itu. Kadang-kadang mugaffir dia. Kadang-kadang dia tidak mampu, ya, dia lemah untuk mengikuti orang yang dia cintai, tapi tetap dia cinta kepada orang tersebut. Ya, maka Imam Syafi'i mengatakan, "Uhibbus salihin wa lastu minhum." Uhibbus salihin ini min tawadhu'ihi, kan, tawadhu'. Aku ini cinta kepada orang saleh, cinta kepada orang baik, wa lastu minhum. Walaupun aku bukan orang baik. Siapa bilang Imam Syafi'i bukan orang baik? Ya kan? Aku cinta kepada orang saleh, cinta kepada orang baik. Walastu minhum. Aku bukan termasuk orang saleh. Ya, cinta itu akan maka Nabi mengatakan, menjawab ketika A'rabi mengatakan, illa annani uhibbullah wa rasulah. Hanya saja aku salat tidak banyak ya Rasulullah. Puasaku tidak banyak, yang wajib-wajib saja. Aku cinta Allah, cinta Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang kau cintai. Ya, nanti di hari kiamat engkau bersama siapa yang kau cintai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kecintaan itu akan mengumpulkan orang kepada siapa yang dia cintai. Ya. Cinta kepada Allah akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, iya kan? Dan itu hak semua orang mukmin, semua ahlul jannah. Pernah kita bahas itu, pernah kita bicarakan bahwa setiap orang yang beriman, setiap orang yang masuk ke surga, dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Muka-muka pada waktu itu bercahaya kepada Tuhannya melihat. Min ghairi kaifin wan hisab, tanpa kita harus bahas bagaimana begini, bagaimana begitu dan lain sebagainya. Tidak perlu kita bahas bagaimana seseorang manusia bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa taala fil jannah yaumul mazid. Dan itu terjadi, kata Imam Al-Haddad dalam Nasaih Diniyahnya, yaumul mazid, hari yang penuh tambahan, hari plus, yaitu hari Jumat. Dan dijelaskan dalam hadis, ya, dalam Nasaih Diniyah dijelaskan oleh Abdullah bin Al-Haddad. Ya, dinamakan, malaikat menamakan hari Jumat nanti di akhirat bagi penduduk surga adalah yaumul mazid, hari plus. Kenapa? Karena di hari Jumat Allah memberikan izin kepada penduduk surga untuk melihat Allah, bertemu, berziarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kenikmatan yang melebihi kenikmatan itu. Apapun kenikmatan yang ada dalam surga, dari istananya, dari sungai susunya, apa semua buah-buahannya, makanannya, bidadarinya, dan semuanya kenikmatan, kelezatan yang ada di surga, itu semua kalah. Semuanya kita lupakan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kenikmatan yang lebih hebat daripada itu. Dan itu tidak akan terjadi di dunia. Tidak ada terjadi di dunia kecuali kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Tidak ada seorang manusia pun, baik nabi, baik rasul, bertemu dengan Allah di alam dunia illa Rasulullah, kecuali Nabi Muhammad. Dan mu'tamad, sepakat para ulama, kalau orang-orang yang masuk ke dalam surga, dia akan juga bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu ghayah, itu puncak kenikmatan yang mengalahkan segala. Nanti akan dibahas mungkin ya, nanti pembahasan yang terakhir ya. Itu puncak kenikmatan, puncak mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, liqaul mahbub, ya, bertemu dengan kekasihnya ya. Sebenarnya ya di dunia bisa bertemu, tetapi bukan ayanan ya. Bukan ayanan ya kan. Kan Allah mengatakan dalam hadis qudsi ya kan, kadzdzaba man idda'a mahabbati idza jana al-lail nama anni. Bohong, kata Allah, orang yang mengaku cinta kepadaku, aku cinta kepada Allah, tapi kalau sudah malam tiba dia tidur. Nama anni. Oh ya, alhamdulillah, dan subuh pokok bangun. Bohong itu.
Kalau seseorang mengatakan cinta kepada Allah, malam dia bergadang, ya kan? Bangun paling tidak. Ya. Alaysa kata Allah, kullu muhibbin yuhibbu ay yakhlu bihabibih. Bukankah seorang yang cinta itu suka berdua-duaan dengan orang yang dicintai? Ya, jadi kalau orang yang mengaku cinta kepada Allah, tapi kok malam dia berkoro ya, bubal intinya bilangannya, kadzab, ya kan? Pembohong. Ya. Orang yang cinta itu akan mengerahkan, mengorbankan segala-galanya untuk yang dia cintai. Itu kalau cintanya betul ya. Apapun dia akan korbankan. Apapun dia akan, ya, semuanya. Yang penting begitu. Bagaimana cintanya sahabat kepada Nabi Muhammad SAW, yang menunjukkan kesempurnaan cinta mereka kepada Allah. Dia korbankan segala-galanya untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Zulbijadain, orang yang kaya di Mekah, dia punya toko, dia punya uang, dia punya segala-galanya. Ya, ketika ingin berhijrah, ditahan sama orang-orang Quraisy. Bijadain, kamu jangan berhijrah. Kamu boleh berhijrah, kamu tinggalkan semuanya itu. Ditinggalkan sama dia. Kamu ambil toko saya, kamu ambil uang saya, bahkan bekal yang dia bawa untuk berhijrah ke kota Madinah pun diambil sama orang-orang kafir Quraisy. Ambil semua. Yang hanya tinggalkan baju bawah dan baju atas. Maka dikatakan Zulbijadain, orang yang punya dua pakaian, pakaian bawah, pakaian atas, itu saja. Berjalan dari Mekah menuju Madinah. Dulu. Jalanlah kata orang kafir Quraisy. Semuanya tinggal. Subhanallah. Itu apa yang menggerakkan, kekuatan apa yang mendorong dia seperti itu? Mahabbah. Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah capek dalam perjalanan, bahkan dikatakan mungkin dulu itu 9 sampai 10 hari ya, berjalan dari Mekah ke Madinah itu. Ketika bertemu duduk di hadapan Rasulullah, semuanya capeknya, sumpeknya, susahnya hilang. Ketika langsung bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Betul, nah itu cinta betul ya kan? Mengorbankan segala-galanya untuk orang yang dia cintai. Ya, apapun dia akan lakukan. Bahkan dikatakan hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Hubbuka syai' yu'mi wa, cintamu terhadap sesuatu akan membutakan dan memekakkan kamu. Kamu tidak akan ya seperti itu yang cinta itu ya. Sudah dia tidak hirau sudah, yang penting ya. Yang dia cintai sempurna sudah. Apapun orang mau ngomong begini tidak peduli dia. Nah, itu mahabbah shadiqah. Betul-betul dia cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dia tinggalkan semuanya, dia menuju hijrah, menuju bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang ada ini syawahid, ini dalil bukti bahwa kedudukan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada dan bisa digapai walaupun azza wujuduhu, ya kan? Sulit, ya kan? Tapi bisa. Bisa. Dan kata Nabi tadi menjawab dari perkataan atau jawaban dari A'rabi tadi, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang kamu cintai ya. Naam. Uyurwa anna rajulan qala ya Rasulullah inni uhibbuk. Dan diriwayatkan bahwa ada seseorang berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni uhibbuk." Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku cinta kepada kamu. Ya. Apa jawab Nabi Muhammad? Qala sallallahu alaihi wasallam, "Ista'id lil faqr." Maka bersiap-siaplah untuk hidup dalam kefakiran, kata Rasulullah. Wa qala inni uhibbullah. Kemudian dia mengatakan, aku cinta kepada Allah. Kemudian Nabi mengatakan apa? Faqala ista'id lil bala. Maka bersiaplah untuk mendapat bala cobaan. Ya, karena dan sebuah hadis yang dikatakan, idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Kalau Allah cinta kepada seorang hamba tersebut akan diuji, diberikan ibtila oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cinta. Tanda daripada cinta. Kalau lempeng ya, lempeng aja gitu. Enggak ada muskilah dia. Iya.
Bagus ya, tidak ada cobaan, tidak ibtila. Kamu ini cintai oleh Allah apa tidak? Ya. Ada seorang aulia, dia kalau tidak sakit dia galau. Ada memang waktu dia sakit itu. Ya, karena dia tahu kalau saya sakit, saya diberikan cobaan oleh Allah, berarti Allah cinta kepada saya. Ya kan? Tanda Allah cinta kepada seseorang, orang tersebut dia ibtila, dia coba, dia uji, dia berikan musibah, ya kan? Tanda cinta Allah kepada dia, Allah ingin mendengar rintihan dia. Ya, Allah ingin mendengar, ya Allah. Ya, itu dia yang Allah dengar, yang ingin Allah dengar itu tadi. Seorang yang ketika dicoba oleh Allah, dia merintih, dia kembali kepada Allah. Dia bermunajat kepada Allah. Itu yang dirindukan oleh Allah Subhanahu. Rintihan seseorang hamba yang cinta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kata Nabi, ketika dia mengatakan aku cinta kepada engkau, maka bersiaplah untuk fakar. Kemudian aku cinta kepada Allah, bersiaplah untuk mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini bukti kecintaan Allah kepada seorang hamba dan kecintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan nazara Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Mus'ab bin Umair muqbilan. Ada seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini dia dulu di Mekah hidupnya kaya raya. Ya. Hidupnya kaya, sama kayak yang tadi Anda ceritakan itu. Orang hidupnya nikmat, ya kan? Rumahnya besar, uangnya banyak. Tetapi ketika dia datang berhijrah, dia berada di kota Madinah, dia hanya memakai baju yang kasar. Baju kasar, baju yang hidupnya. Gara-gara apa? Gara-gara dia ingin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak itu sahabat seperti Dzulbijadain itu, ya. Mus'ab bin Umair juga sama. Ya, dia di Mekah hidupnya nikmat. Makan minumnya nikmat, ya kan? Rumahnya besar, uangnya banyak, nikmat dia. Tapi gara-gara ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, dia tinggalkan semuanya itu. Dia datang dalam keadaan yang bajunya kasar. Dikatakan di sini ihab kabash, bahkan dari kulit bajunya. Ya. Kulit kambing bajunya. Bayangkan itu. Yang biasa hidup dengan penuh kenikmatan, bajunya bagus dan lain sebagainya itu, ketika dia beriman kepada Nabi Muhammad dan menuntut untuk mengorbankan segala-galanya kenikmatan-kenikmatan tersebut, dia tinggalkan, dia korbankan. Dia tuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berat ini, ya. Faqala Nabi, maka Nabi ketika melihat dia dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan dulu Nabi tahu ini orang hebat, ini orang luar biasa, ya kan? Kaya raya. Ketika Nabi melihat keadaannya setelah beriman kepada Nabi Muhammad dalam keadaan yang yang kumuh dan seperti itu, sangat fakir, maka Nabi mengatakan, "Unduru ila hadzal rajul." Lihatlah kepada lelaki ini, allazi nawwallahu qalbah, yang Allah beri cahaya hatinya. Bayangkan itu. Orang ini diberi cahaya hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aku dulu raaitu baina abwayhi yaghzuwani bi atyabit ta'am. Dulu aku lihat dia ini kalau makan, makannya enak, rumahnya bagus, hidupnya senang, ya kan? Fada'ahu hubbullah wa rasul ila ma tarawna. Maka yang menjadikan keadaan dia seperti ini adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, karena cinta kepada Allah dan Rasulnya menuntut untuk mengorbankan segala macam kenikmatan itu agar mendapatkan Allah dan Rasulnya. Dia lebih ingin senang di akhirat. Ya, nanti kesenangan di akhirat, kesenangan yang tidak ada batasnya, senang terus, ya kan? Nah, jadi cinta itu membutuhkan pengorbanan, ya. Mau bangun malam, ya kan? Tadi yang dikatakan dalam hadis qudsi itu. Bohong kalau cinta tak mau berkorban. Ya, cinta tapi tidak mau ingin berdua-duaan dengan Allah, tidak mau bermunajat kepada Allah, tidak mau sujud rukuk kepada Allah. Cinta bohong namanya. Ya. Panjang lebar pembahasan tentang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dalam sebuah hadis, dalam sebuah khabar, ya kan? Fil khabar al-masyhur terakhir, bahwa inna Ibrahim, diceritakan bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pernah ketika ingin dicabut rohnya oleh malakul maut, datang malakul maut, malaikat Israel datang kepada Ibrahim alaihissalam, untuk mencabut rohnya Nabi Allah Ibrahim. Maka Ibrahim mengatakan kepada malakul maut, "Ya malakul maut, hal ra'aita khalilan yumitu khalilahu?" Wahai Israel, apakah kau pernah lihat seorang kekasih
membunuh kekasihnya. Ya. Allah kekasihnya Nabi Ibrahim. Allah akan membunuh kekasihnya Allah, yaitu Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Apakah kau pernah melihat seorang kekasih membunuh, mematikan kekasihnya? Kata Ibrahim, kata Sayyidina Ibrahim kepada malakal maut. Maka fa'auhallahu ta'ala ilaih. Maka Allah wahyukan kepada beliau. Apa kata Allah? Hal ra'aita, wahai Ibrahim, apakah kau pernah melihat muhibban, seorang pencinta, yakrah, tidak senang, tidak ingin liqa'a habibi, bertemu dengan kekasihnya. Ya, seperti itu. Ibrahim mengatakan kepada malakul maut, apakah kau pernah melihat wahai malaikat maut, apakah pernah seorang kekasih mematikan, membunuh kekasihnya? Maka Allah wahyukan kepada dia, wahai Ibrahim, apakah kau pernah melihat seseorang kekasih tidak mau bertemu dengan kekasihnya? Bertemu dengan Allah harus melewati kematian. Ya, seperti itu. Faqala, maka ketika Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim seperti itu, faqala ya malakul maut al-an faqbid. Sudah malakul maut, sekarang kamu ambil roh saya. Itu bukti kecintaan Allah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan ya, beliau dapatkan kembali lagi tidak dengan berleha-leha, kan? Coba ibtila. Ya, idza habballahu 'abdan ibtalah. Dari kecil, dari mulai muda sudah diibtila, dicoba, dibakar dengan api. Ya kan? Cobaan sampai menikah belum punya anak, cobaan terus, ya kan? Jadi kalau dihantam, dihujani dengan cobaan itu, absyir, tapi berat memang, ya kan? Ibrahim tidak lepas dari cobaan, ditangkap oleh raja ketika dia menghancurkan berhala-berhala, akhirnya dibakar, tapi tetap ibtila. Dia kan terus dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia menikah belum punya anak, sampai dapat anak disuruh sembelih lagi anaknya. Iya kan? Jadi tidak mudah mendapatkan kecintaan Allah, itu harus dengan cobaan-cobaannya. Ya. Maka ketika Allah mewahyukan kepada beliau bahwa tidak mungkin seseorang kekasih itu benci, tidak mau bertemu dengan kekasihnya, ya. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala harus dengan melewati pintu kematian. Wa hadza la yajiduhu illa 'abdun yuhibbullah. Dan ini kata Imam Ghazali tidak akan didapatkan oleh seseorang kecuali hamba itu mencintai Allah Subhanahu wa taala bikulli qalbihi, dengan seluruh hatinya. Fa idza 'alima anna al-maut, kalau dia tahu bahwa kematian adalah sababul liqa', ya, sebab bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, inza'ja qalbuhu ilaih, maka akan senang hatinya. Ya kan? Walam yakun lahu mahbub ghairahu, dan dia tidak memiliki kecintaan kecuali Allah Subhanahu wa taala, hatta yaltafit ilaihi, dan dia tidak menoleh kepada yang lain lagi, ya. Itulah sedikit tentang al-mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulnya, kecintaan kepada ahli baitnya, kecintaan kepada seluruh orang mukminin, muslimin, muslimat, sehingga dengan kecintaan tersebut kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Amin ya rabbal. Semoga bermanfaat insyaallah, semoga dapat ilmu yang bermanfaat, barakah fid dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbana a'tarafna bi annana أننا أسرفنا على لظى إشرفنا فتب علينا توبة تغسل واستر لنا العورات